सन 2021 ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। हैप्पी न्यू ईयर। पुराना साल लंघिया साल बहुत सारिया कौड़ियाँ यादां छड्ड के गया है और ऐसे तलख तजर्बे जिहड़े कि मेरा ख्याल है कि आउण वालियां कई पुश्तां तक चर्चा का विषय बनया रहेगा। दुआ करते हाँ कि यह नवां चढ़िया साल जिस दे विच महामारी का जिहड़ा दौर है ये खत्म होवे अते खुशहालियां मुड़ के परत आउण। अज दे प्रोग्राम दे विच कई तरह के सैगमेंट्स होणगे, पर प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा की तरह लड़ीवार धार्मिक सैगमेंट दे नाल करदे हां। आखण जोर चुपह न जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोय। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जप बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार विच अज आपां 33 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। पातशाह जी ने इस पौड़ी विच 33 नंबर पौड़ी विच उन्हां सारियां दा जिक्र किया जिहड़े लोग अपने वल्लों कीते जा रहे कर्म कांडां ते जोर दे के अपने आप नूं उत्तम मनदे सन। भावें वो बोलण दा जोर सी कि साडे वर्गी परमात्मा की सिर सलाह कोई नहीं करदा, उस गल ते जोर दिंदे सन। भावें कोई इस गल ते जोर दे रहा सी कि साडे वर्गा मुनी कोई नहीं, असी कई महीने बोलते नहीं, वो इस गल ते जोर दे रहा सी कि इस करके असी उत्तम हाँ। कोई मंग मंगण करके कि असी जो मंगीए वो मालक कोलों मिल जाता है, साडी उस मालक नाल एक मिकता, असी बड़े पहुँचे हुए हैं। वो इस गल ते जोर दे के अपने आप नूं उत्तम मनदा सी। किसे गल ने किसे मनुख दे विच ये वहम बैठा सी कि साडे वर्गा दानी कोई नहीं, वो दान ते जोर दे के अपने आप नूं दानी अखवा के वो पौड़ियां चढ़ना चाहुंदा सी जिहड़ियां पौड़ियां ते चढ़ के मनुख सचियारा बन सके। पर पातशाह जी ने इस पौड़ी द्वारा जो विचार बख्शिश किए ने भी कोई मनुख अखौती धार्मिक जीवन जीव के अपने आप नूं ये मनदा सी कि जो मेरे कोल जीवन आम संसार के लोगों कोल नहीं है। वो इस गल ते जोर दिंदे सन कि असीं शायद इदां उस मालक नूं पा सकीए ते उहदी नज़र दे पात्र बन सकीए। तो इन्हां गल्लां ते जोर दे के ही वो अपने आप नूं उत्तम कहते रहे। तां ही तुसीं वेखो वड्डे इंसान भी अखौती धार्मिक लोगों के अगे इसे करके जाके लम्मे पै जाते रहे, क्योंकि उन्हां दे अंदर डर बैठा होया सी। तो गुरुदेव पिता महाराज जी ने जप बाणी तुसीं नोट किया होगा, जप बाणी की जिहड़ी कल्ली पौड़ी है बड़ियां ही निगर ते कमाल दियां विचारां ने। इंज लगदा जिवें गुरुदेव पिता महाराज जिन्ने भी वख-वख मतां मजहबां दे लोक मिले ने, जो गुरुदेव पिता महाराज जी नाल उन्हां दे विचार होए, जिथों पता लगा भी किदां लोग उलझे पए ने, गुरुदेव पिता महाराज जी ने इस जप बाणी दे विच वो सारी विचार नूं अंकित कीता है। असी कई बारी ये जप बाणी नूं बहुत हल्का लैंदे भी ये तो सौखी बाणी है, पर सच वास्तव च यह है कि ये जप बाणी विच हर वो विषय आया है जिहड़े विषय के उत्ते गुरुदेव ने जोर दे के सानूं समझाया जिथे ताणी उलझी हुई सी। तां ही साडी ये नित दी नेम दी बाणी दे विच ये बाणी शामिल हुई है भी असी नित इस बाणी नूं पढ़ के स्टडी करके विचार के वेखीए। जिन्नी वार पढ़ते जाओगे, जिन्नी वार विचार करते जाओगे, तुसीं एक बार पौड़ी दे विचार करोगे, दूजी बार तुहानूं होर दे विचों खजाना मिलेगा भी ये इस एंगल तो गुरु पातशाह ने गल की है। क्योंकि जिसने भी बाणी दे अर्थ कीते ने उन्हें कदी ये दावा नहीं किया जो मैं विचार कर रहा मेरा अंतला फैसला है। उन्हें कहा भाई ये सागर है, आओ आपां इहदे विचों ओह मोती चुगीए जिहड़े समाज नूं सेध देने वाले होण, जिहदे नाल असीं सचियारे पद की पौड़ी ते चढ़ के अपने जीवन नूं सच्चा बना सकीए। तो पातशाह जी ने इस बाणी दे विच भावें कि ये बाणी का दावा किया जाता मैं 5 पाठ करदा, मैं 10 पाठ करदा, मैं तो 20 मिनटां च जपजी साहिब दा पाठ कर लेना। काश किते असीं इस बाणी नूं इदां समझिया हुंदा जिहड़े कर्म कांडां ते अज साडे कोलों जोर दे के साडे कोलों करवाया जा रहा, साडा उन्हां कर्म कांडां तो खैड़ा छुट जांदा ते असीं ते साडे बच्चे कदी गुरु दी सिੱਖੀ तो बागी ना हुंदे।
ਅੱਜ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਬਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਆ ਵੇਖਦਾ। ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੀ ਪਰੋਈ। ਆਪਾਂ 33 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਕਹਤਾ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਉੱਤਮ ਤੇ ਨੀਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਤੇ ਨੀਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੈ ਨਾਨਕ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਗਿਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ? ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਥਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆ 5-4 ਦਿਨ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉੱਤਮ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉੱਤਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 33 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ। ਕੋਈ ਆਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੋਨੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲੇਵਤਾਰ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 33 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੌਰੂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਗਣ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਘਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੱਟੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦਾ। ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਧਰਮੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜੂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਜੂਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੂ ਰਿਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ?
ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੇ? ਬਨਾਰਸੀ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ, ਤੀਰਥ ਮਰਿਆ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬਨਾਰਸ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਜੋ ਰਾਜ ਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ। ਲੜਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਖੌਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ਥੋਥੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਥੋਥੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਦਕਾ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਦਲੀਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੋਥੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਦਕੇ ਸੁਰਤ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਾਗਣੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਕੜ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਕੜ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਨੂੰ ਕੁੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਚਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਤੇ ਨੀਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨੀਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨੀਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ, ਬਾਨਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵਰਦੀ, ਪਹਿਰਾਵਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 33 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਾਠ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 34 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 37 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। 33, 34, 35 ਤੇ 37, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਇਹ 5 ਖੰਡ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। 33 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਿਸਾਈਆਂ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ,
ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਸਭ ਦੇ ਵੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਸਭ ਦੇ ਵੈਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਖੇਤ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਖੇਤ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਜਾ ਫਕੀਰਾ ਕਦੇ ਪੈਰ ਵੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵਸਣ ਵੀਰ ਪਰਜਾਈਆਂ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵਸਣ ਵੀਰ ਪਰਜਾਈਆਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਾਨਣ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਓਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ 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 ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ 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 ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਛੱਤ ਕੇ ਤੁਰ ਜੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਮੁੱਲਾ ਰਲ ਮਿਲ ਸ਼ਕੀਏ ਤੇ ਖੰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਕੀਏ ਖੰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੱਲਿਆਂ ਬਣ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਾਗਾ ਬਾਬਾ ਨੀ ਪਾ ਮਗਾ ਬਾਬਾ ਮਾ ਮਦਾ ਸਾਦਾ ਮਾਗਾ ਗਬਾ ਨੀ ਮਾਗਾ ਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮਾਰੇ ਸਾ ਸੱਚਿਓ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜੇ ਮਾਂ ਸੱਚਿਓ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜੇ ਮਾਂ ਧੁੱਪੇ ਬਾਬਾ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਬਰ ਕਰਦੇ ਛਾਂ ਅੰਬਰ ਕਰਦੇ ਛਾਂ ਰਾਤੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਓਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਰਾਤੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ, ਦ ਐਗਰੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 18ਵੀਂ, 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਪਾਉਣਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। 1770 ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅਕਾਲ, 1782 ਦਾ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਅਕਾਲ, 1783-84 ਦਾ ਚਾਲੀਸਾ ਅਕਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ। 1791-92 ਦਾ ਦੋਜੀ ਬਾੜਾ ਅਕਾਲ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਕਸਰ ਪਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। 1866-67 ਦੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ 1/3 ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਫੇਮਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ 1876-78 ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 6,70,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 96 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਅਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ 1943 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅਕਾਲ ਫੇਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪਏ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੇਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਨ ਹਨ, ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ SGPC ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਟੋਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SGPC ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਖੈਰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ
ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਥਾਕਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਰੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਰੋਲ ਤੱਥ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਧਰਮ-ਬਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਇਨਹੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਮੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਹੈਰਿਟ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਸ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰੀਤ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਈ ਦੀ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ
ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ 1666 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੇਟ ਫਾਇਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਰੀਅਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਉਹ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਫਾਵਿਦ ਅੰਪਾਇਰ ਬੜੀ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਧਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀ, ਤਕੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਧਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਾਈਟੀਐਸਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਸੀ, ਕੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਪਏ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਈਟਿੰਗ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦਬ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦਬੇ ਹੋ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੇਖ ਲਏ, ਧਰਮ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਸੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪੋਲਟ ਬਿਊਰੋ ਦਾ। ਹਾਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸਜੇ ਹਮਨੇ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪੜੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਾਰਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ,
ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1813 ਜਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੱਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੰਗਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਰਾਜਨ ਕੋ ਮੈਂ ਰੰਕ ਬਣਾऊं, ਭੂਪ ਗਰੀਬਨ ਕੋ ਕਹਿਲਾऊं। ਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਨ ਕੋ ਰੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਟਰੂਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੀ। ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, 300 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇਖਿਓ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜੱਦੀ ਪੁਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਝ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੱਚ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਹਨ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹਨ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। क्योंकि हमें तुम्हारी नस मालूम है, जिसे दबाने से तुम्हारी चीख निकलती है, और हमने अब वही काम शुरू किया है।
ये बहिष्कार, इसीलिए मैं बार बार हर मंच से ये बात कहता हूं, अंबानी के जितने भी उत्पादन हैं, जिस पर भी रिलायंस लिखा हो, जिस पर भी कुछ भी हो, हमें वो खरीदना नहीं है। जिस पर भी अडानी का फॉर्च्यून, तेल हो, अनाज हो, आटा हो, और चाहे जो भी उसके प्रोडक्ट हो, सबका हमें बहिष्कार करना है। एक फार्म पिक करके सेब आता है ना, फार्म पिक यानी सीधे बागानों से तोड़ के और लोगों तक पहुंचाया जाए, फार्म पिक, वो अडानी का ही है। चीख उसकी भी निकलनी चाहिए जैसे अंबानी की निकली है। इन सब का बहिष्कार। और एक लाला रामदेव, जितने भी पतंजलि के उत्पाद हैं और जितने भी रुचि सोया के जितने भी प्रोडक्ट हैं, हर किसी का पूरा बहिष्कार करना है। व्यक्ति की ये रीढ़ टूट जाती है ना, ये रीढ़, खड़ा नहीं हो सकता, नीचे ही गिरना है। इसी तरह से ना केवल अंबानी, अडानी और लाला रामदेव नीचे गिरेंगे, ये मोदी सरकार जो बंदर की तरह मोदी जी उछल कूद कर रहे हैं ना, कभी गुजरात जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश जाते हैं। मोदी जी कान खोल के सुन लो, तुमने अगर इस देश के चंद उद्योगपतियों को गुलामी मंजूर कर ली है तो कर लो। हम न तो गुलाम थे, न हम गुलाम हैं, और न ही गुलाम मरेंगे। आजाद थे, आजाद हैं, और आजाद ही मरेंगे। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਓ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਘਿਓ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਗੋਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਓ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਫ੍ਰਿਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ, ਅਬਾਨੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਸਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਇਹ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ FM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ TV ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਏ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੁਰ ਗਏ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਏ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਏ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਰ ਗਏ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ।